Okay, good evening students. So today we learn about energy band and classification of solids problems, that is in semiconducting electronic devices. Okay, so level 3 bits learner, listen carefully. Now problem number 1. The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than, so wavelength ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ 2480 నానోమీటర్ ఇచ్చాడు, అంటే 24800 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. ఓకే, సో ఫర్ the forbidden gap of semiconductor is see forbidden gap అంటే ఎనర్జీ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ. The electrical conductivity of semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on the forbidden gap for the semiconductor is. ఓకే, ఈ వేవ్లెంత్ అనేది ఫాలో అయిందంట. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వాలెన్స్ బ్యాండ్ కి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి జంప్ అయింది. సో ఈ వేవ్లెంత్ ఫాలో అయింది. ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎంత అంటే ఇక్కడ, సో ఎనర్జీ గ్యాప్ ఫార్ములా ఏందన్నా, Eg ఎనర్జీ గ్యాప్ E is equal to C by lambda. So what is the value of Hc? 1240 electron volt divided by 12400 na 12400 electron volt divided by lambda in angstroms. That is the formula already we know. So 12400 electron volt divided by lambda in angstroms entra by 24800 0000 getting cancel out, 124 2s are, so 1 by 2 is nothing but 0.5 electron volt. That is the correct answer. Okay nana, so in option ra option number 3, first one no, option 3 nana. Okay, the problems are very most important nana. Minimum need to 3 bits వస్తుంది already నేను చెప్పాను. So listen carefully. Next one, the intrinsic charge carrier density in a germanium crystal at 300 Kelvin is, so intrinsic carrier concentration ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ Ni ఎంత ఇచ్చాడు బై 2.5 into 10 to the power of 2.5 10 to the power of 13 ఇచ్చాడు per centimeter cube రా. అంటే Ni is equal to ఎంత అవుతుంది సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అంటే, సి దీని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను 25 రాస్తున్నాను ఇంటూ 10 to the power of, ఇది సైడ్ వస్తే ఇక్కడ ఉంటారు మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా డరీ స్ట్రాంగ్ డివైడెడ్ బై సెంటీమీటర్ క్యూబ్ రా, అంటే 10 power -6 మీటర్ క్యూబ్. ఎంత అవుతుంది ఇది 25 into 10 to the power of పైకి వస్తే 18 అవుతుంది పర్ మీటర్ క్యూబ్. ఓకే, దట్ ఈస్ Ni. If the electron density in n-type semiconductor crystal at the same temperature, that is 300 Kelvin, B n-type అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ గా Ni ఇచ్చాడు రా, ఎంత ఇచ్చాడు మనకి Ni వచ్చి 5 into 10 to the power 16 రా, 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube, అంటే 5 into 10 to the power of 10 power -6 పైకి వస్తే +6 అవుతుందనా, దట్ ఈస్ 22 అవుతుంది, 22 per meter cube. ఓకేనా? ఓకే, the hole density in the n-type crystal at 300 Kelvin would be, hole density అడిగారా అంటే Nh అడిగారు. ఓకే నా, for intrinsic semiconductor data formula Nh is equal to Ni square, already I told you. Okay, so we want Nh, so hole density, so Ni square divided by Ne. Okay na, so Nh is equal to Nh square, what is the value of Ni? 25, so 25 into 10 to the power of 18, again 25 into 10 to the power of 18 divided by, okay na, divided by Ne. What is the value of Ne? 5 into 10 to the power of 22, 5 into 10 to the power of 22, 5 ones are 5 5s are, so Nh is equal to what? 25 5s are 125 into 10 to the power of ఏమవుతుంది 36 నుంచి 22 మైనస్ ఏంట్రా, సో 8 6 14 yes 14, so Nh is equal to what? 1.25 10 to the power of 60 కరెక్ట్గా ఉందా?
ఓకే ఎస్ 16 ఏంటిది పర్ మీటర్ క్యూబ్. సో వాడు సెంటీమీటర్లు అడిగాడు కాబట్టి 1.25 × 10⁻⁴ దీన్ని నేను 10 × 10⁶ పర్ మీటర్ క్యూబ్ రాశాను కదా. ఈ 10⁶ కిందకి వస్తే -6 అవుతుంది అంటే అప్పుడు అది సెంటీమీటర్లో మారిపోతుంది ఆటోమేటిక్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఓకే రైట్ డౌన్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఆన్సర్ కదా. 1.25 × 10. సో ద ఆప్షన్ వచ్చేసి థర్డ్, సెకండ్ వన్ థర్డ్. ఓకేనా? ఓకే రైట్ డౌన్ అన్న. Okay, now problem number 3. Next numerical problem. A pure silicon crystal of length L is equal to 0.1 meter ichadu by L వచ్చి 0.1 meter. Okay. Area of cross section వచ్చి 4 into A value 4 into 10⁻⁻⁴ meter square. Okay. As a mobile, as the mobility of electron mu e and holes mobility రెండు ఇచ్చాడా. Mobility of electron mu e is equal to what? 0.135. అట్లాగే mu h వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడంటే హోల్ డెన్సిటీ 0.048. ఓకే బాగానే ఉంది ఇంతవరకు. యూనిట్స్ ఇచ్చాడని నేను రాయలేదు. కోర్స్ మీటర్ స్క్వేర్ బై వోల్ట్ టు సెకండ్, దానికి కూడా సేమ్ యూనిటే రెస్పెక్టివ్లీ. If the voltage applied across it is 2 volts, V value ఎంత ఇచ్చారా? జస్ట్ 2 volts. ఓకే ఇంట్రిన్సిక్ చార్జ్ కాన్సంట్రేషన్ Na ఇచ్చారా? Na వచ్చేసి ప్యూర్ సిలికాన్ కాబట్టి జనరల్గా అది ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ 1.5 10⁶ ఇచ్చాడు. 1.5 10⁶ పర్ మీటర్ క్యూబ్. ఓకే దెన్ ద టోటల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద క్రిస్టల్ ఈజ్ అడిగాడు రా మనల్ని. సో జస్ట్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. ఓకే మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేసామన్నా రెసిస్టివిటీ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/E ఆఫ్ Ne mu e ప్లస్ NH mu h. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము అనేది. దిస్ ఇస్ ద వాట్ రెసిస్టివిటీ. సో R is equal to the formula rho into L/N. So what is the value of rho? Like this, 1 divided by L divided by, okay, rho value etrana E of Ne mu e plus NH mu h, okay, by A. Okay, this is what R. So మనకు కావాల్సిన కరెంట్, కాబట్టి ఏం చేద్దాం? సో I is equal to V by R. I is equal to what? V by R. సో V divided by R అంటే చూడండి ఒకసారి, R వాల్యూ ఇదే, ఇదంతా R వాల్యూగా. సో L హోల్ డివైడెడ్ బై టర్మ్ పైకి వెళ్తుందనా E. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి కేర్ఫుల్గా. Ne is equal to NH, that is equal to Ni కాబట్టి Ni కామన్ తీసాను. mu e plus mu h, ఓకేనా, ఇంటూ ఏ. ఎస్ ఇక్కడ ఒకసారి మీరు కేర్ఫుల్ చూడాలరా. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు ఫర్ రాస్తున్నాను, ఫర్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ Ne is equal to NH is equal to Ni అన్న. Ni. సో NE అన్న NH అని NE కాబట్టి Ni రాసి Ni కామన్ తీసేది, ఏం చేయలేదు. ఓకే ఓకేనా. సో అల్టిమేట్లీ ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా V by N is equal to E Ni mu e plus mu h into A. Okay, so substituting all the values in this equation, then we will get final answer. Okay, now I is equal to what is the value of E? 2 and E value is what? E value 1.6 into 10⁻⁻19. Okay, so Ni, what is the value of Ni?
Ni 1.5, 1.5 3/2 రాస్తాను కదా, 3/2 10⁶. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ mu v ప్లస్ mu h. సో దీని 0.2 యాడ్ చేశాను కానీ నేను ఇక్కడ 0.183 వచ్చింది. దీన్ని నేను జస్ట్ 18 into 10⁻² రాశాను రా, 3 లెస్ చేశాను రా, 0.18 18 into 10⁻². ఓకే. ఏరియా 10⁻⁴. ఓకే. డివైడెడ్ బై హోల్ డివైడెడ్ బై 10⁻⁻1. L value 0.1 is nothing but 1 into 10⁻⁻1. ఓకేనా? సో 2 getting cancelled. ఓకే. I is equal to, సో ఎంత అవుతుంది పైకి వెళ్తే 18 అవుతుంది కదా, 1.6 into 10⁻⁻18. ఓకే. 3. ఓకే. 18 కూడా ఓకే. ఇక్కడ ఒకసారి చూడరా, -2 -6 +6 getting cancelled. I is equal to, ఈ 1.6 నేను ఇది కూడా దీని అప్రాక్సిమేట్ 3/2 రాశాను అంటే 1.5 రాశాను. 10⁻−18 3 into 10, this is what 18. 2 ones are 2 nines are. So I is equal to 3 into 3 ఎంత 9, 9 into 9 ఎంత 81. Yes, I is equal to what 8.1 10⁻−17 amperes. This is what we want. That is the final answer. Okay, Nana? Okay, write down. Okay, Nana, what మనకి ఆప్షన్ 1 ఇచ్చాడు. 1 లో ఎంత ఉందంటే 8.78 ఉందా, that is the answer approximately. Okay, Nana? Okay. Next, I will go for problem number 4. So, the relation between number of electrons n in a semiconductor and temperature T is given by. Now, ఈ రిలేషన్ నేను తీరుగా చూడడం మర్చిపోయాను, నేను ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. The relation between number of electrons n and n, number of electrons versus temperature. So, generally Ni square is equal to A into T cube e to the power of minus Eg by kT. This is the relation. So intrinsic carrier concentration Ni square is equal to A into e to the power of T cube. T is the temperature, A is the constant, e to the power of minus Eg. This is the energy gap, K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature. Okay, this is the an equation. So for a pure semiconductor అయితే intrinsic carrier concentration అవుతుంది. అదే కనుక n టైప్ అయితేనేమో Ne అవుతుంది. దట్ ఈస్ p టైప్ అయితేనేమో PNH అవుతుంది. హోల్స్ ఉంటాయి కదా, మెజర్ చార్జ్ క్యారియర్స్. ఓకేనా? సో Ni square is equal to A into T cube e to the power of minus Eg by kT. Exponentially decreases e to the power of minus Eg by kT. Eg అనేది ఎనర్జీ గ్యాప్ రా, దట్ ఈస్ ఫర్బిడెన్ గ్యాప్. ఎనర్జీ అది K బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్, T అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ వాడు అడిగింది ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఎంత అని అడిగాడు, అంతే కదా మనం అడిగింది. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ సెమీకండక్టర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఇస్ గివెన్ బై. సో ఇక్కడ Ni అనేది అక్కడ మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా ఇంట్రిన్సిక్ క్యారియర్ కాన్సంట్రేషన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Ne is equal to NH is equal to Ni కదా. సో ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అక్కడ. అంటే Ne square is equal to A T cube e to the power of minus Eg by kT. Okay. సో అంటే ఈ రెండు రిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు Ne square proportional to T cube, Ne proportional to T whole to the power of 3/2. This is what we want. Ne proportional to T whole to the power of 3/2. Okay na? Write down. So the option వచ్చేసి fourth option na. Next one. నెక్స్ట్ వన్ అన్న ఇక్కడ వర్క్ చేస్తాను. ఓకేనా? పాస్ చేసుకొని రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ రా, వెరీ ఈజీ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డయోడ్స్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్? ఏది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉందంట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్వర్డ్ బయాస్ చూస్తే మీరు ఆప్షన్స్ జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. నేను డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ like this. ఫస్ట్ డయోడ్ ఇట్లా ఉందనా,
ఇట్లా ఉండి అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ రెజిస్టర్ ఉంది. సో ఇది ప్లస్ 5 volts ఉందా, ఇది పీనా, ఇది ఎన్. ఇది ఏంటిది గ్రౌండ్, అంటే గ్రౌండ్ అంటే 0 volts కదా. గ్రౌండ్ ఎంత ఉంటుందన్న, గ్రౌండ్ అంటే 0 volts. సో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, పాజిటివ్ టెర్మినల్కి హై వోల్టేజ్ ఉంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్కి ఏది ఉంది, లో వోల్టేజ్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇది +5, నెగిటివ్కి +5 ఉంది, అంటే పాజిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ రివర్స్. ఇది రివర్స్ బయాస్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి రివర్స్ బయాస్. సెకండ్ వన్ చూడండి ఒకసారి, బీకి వచ్చి ఎట్లా ఉంది ఒకసారి. బి వచ్చేసి దిస్ ఇస్ బి రా, దిస్ ఇస్ వాట్ ఏ. బి ఇట్లా ఉందిరా, ఓకేనా. అఫ్ కోర్స్ రెజిస్టర్ ఉంది, రెజిస్టర్ నేను రాయట్లేదు, రాశాను +10. ఇది ఎంత +5వా, ఎస్ +5 +10. ఇది పీ కదనా, ఇది ఎన్. పీకి హై ఉంది చూడండి, పీకి 10 volts ఉంది, అంటే హై వోల్టేజ్ ఉంది. పీకి ఎప్పుడు కూడా హై వోల్టేజ్ ఉంటే అది ఏ బయాస్, ఫార్వర్డ్. దిస్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఓకే బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ సి చూడండి ఒకసారి, సి చూడండి, రెజిస్టర్ ఉంది ఇక్కడ, ఎస్ ఇక్కడ ఒక డయోడ్ ఉంది, దిస్ ఈస్ గ్రౌండ్. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడా, -10. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడా, ఇక్కడ ఏం లేదు, 0 volt. ఇది పిఈఎన్. సో ఇది గ్రౌండ్ కాబట్టి గ్రౌండ్ అంటే 0 volts దగ్గర ఉంటుందా. పి వచ్చి లోకి ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రివర్స్, రివర్స్ బయాస్. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ డి. డి అంటే ఇచ్చాడు ఒకసారి చూడండి, ఓకే. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు, -5 volts ఇచ్చాడు, బాగానే ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇది పిఈ, ఇది ఎన్. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే -12 ఇచ్చాడు. సో -12 చేస్తున్నా, -5 చేస్తున్నా, -12 చేస్తున్నా, -5 చేస్తుంది. -5 వాల్యూ కాబట్టి హై వోల్టేజ్ దేనికి ఇచ్చాడు, పాజిటివ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఫార్వర్డ్. సో ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్ అనేది డి ఒకటి అండ్ బి ఒకటి, బిడిఆర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఓకే, సో బిడిఆర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఆప్షన్ 3 రా. నెక్స్ట్ 6th వన్. సో అక్కడ ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు కదా మీకు, అది ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూడండి, నేను డ్రా చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇది రాసుకుంటా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 6 రా, డ్రా చేశాను అన్ని. సో 4 silicon diodes are connected as shown in the figure. Okay, assuming the diodes to be ideal. Ideal అంటే రెసిస్టెన్స్ 0 అన్న. ఐడియల్ డయోడ్స్ కాబట్టి వాటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ 0. ఓకే, ద కరెంట్ త్రూ ద రెసిస్టర్ ఈజ్, కరెంట్ త్రూ ది రెసిస్టర్ ఈజ్ అని, అంతే కదా. ఇందులో కూడా పోయే కరెంట్ ఎంత అన్నట్టు 750 ohm అనేది సెంటర్లో ఉంది. ఒకసారి చూడరా, D1, D2, D3, D4 డయోడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇదేంటిది పాజిటివ్, ఇది పి కదా, ఇది ఎన్, ఇది ఎన్, ఇది పిఈ, మళ్ళా ఇది ఎన్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, ఇది పిఈ, ఇది ఎన్, ఇది ఎన్, ఇది పిఈ. ఓకేనా బాయ్. సో కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, ఫ్లో అవుతుంది. ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఇది రివర్స్ బయాస్, అంటే ఇది కరెంట్ వెళ్తాం, అది కరెంట్ వెళ్తాం, కరెంట్ ఇటు వెళ్తుంది, ఫార్వర్డ్ బయాస్ కదా. మళ్ళీ ఇది రివర్స్ బయాస్ రా, ఇది రివర్స్ బయాస్ కాబట్టి, ఎందుకు రివర్స్ బయాస్ అనేది పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇంకా నెగిటివ్ ఉంది. ఇది చూడండి, నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, నెగిటివ్ టెర్మినల్లో పి అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటే రివర్స్ బయాస్. సో ఇది రివర్స్ బయాస్, సో ఇట్ డస్ నాట్ కండక్ట్. ఇది ఫార్వర్డ్, ఇది రివర్స్ బయాస్, ఇట్ డస్ నాట్ కండక్ట్. సో కరెంట్ ఇట్లా వచ్చి ఇటు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు నుండి ఇటు వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా. ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్ పాజిటివ్కే ఉంది, ఓకే, నెగిటివ్. ఓకే, మళ్ళీ హైయర్ వోల్టేజ్ పాజిటివ్కే ఉంది కదా, ఈ ప్లస్ మైనస్. సో ఈ రెండు D1 and D4 ఆర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. D2, D3 డస్ నాట్ కనెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్. ఓకే, సో వీటికి రెసిస్టెన్స్ ఏం లేదుగా, రెసిస్టెన్స్ 0 ఐడియా లేదు కాబట్టి. ఓకే, సర్క్యూట్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ 750A. ఓకేనా, ఇది ఎంత, 15. ఓకే, సో P is equal to 15 volts, R is equal to 750 ohm. ఇప్పుడు I is equal to V by R. What is the value of V? 15 divided by the letter H, 75
ఇంటూ 10 పవర్ 1 పైకి వస్తే 10 పవర్ -1 1 సార్ 5 సార్ 1/5 అంటే 0.2 ఇంటూ 10 పవర్ -1 అంటే I is equal to what 0.02 amperes. That is the answer. Okay, going with that very easy. Next ఈ 8th one చూద్దాం మనం. Before that 6th one completed, 7th one ఉంది కదా, 7th one చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ డౌన్ ఇది. నెక్స్ట్ 7th one చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడే. A diode made up of silicon has a barrier voltage of 0.7 volts ఇచ్చాడు. barrier అంటే VB 0.7 volts. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెంట్ ఆఫ్ I వాల్యూ వచ్చేసి 20 మిల్లీ ఇచ్చాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న passes through the diode when a battery of అంటే EMF అనుకుందాం అది 3 volts. ఓకే, resistance R in the series to it, then wattage of resistor is అంటే పవర్ అడిగాడు. సో ముందు మనం కరెంట్ కనుక్కుందాం. I is equal to మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, E మైనస్ PV బై R లేదంటే చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ బై R ఎట్లయినా ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ దీని ఫిగర్ చూడండి, ఇట్లా ఉంది ఫిగర్. సో ఫిగర్ ఇట్లా ఉందిరా, దిస్ ఈజ్ డయోడ్, సిరీస్లో రెసిస్టర్ ఉందా, ఇది కరెంట్ ప్లస్ మైనస్, ఇది R. ఈ R దగ్గర వాడు వోల్టేజ్ ఎంత, పవర్ ఎంత అన్నాడు. R దగ్గర పవర్ అడిగండి అన్నాడు. సో కరెంట్ కనుక్కుంటే ఆటోమేటిక్గా పవర్ వచ్చేస్తుంది. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్. ఒకసారి చూడాలి బై, ఇక్కడ ఉన్న ఈలో కొంత ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. ఆ వోల్టేజ్ ఎంత అయింది 0.7, బ్యారియర్ వోల్టేజ్, బ్యారియర్ వోల్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది 0.7. రిమైనింగ్ మాత్రం సర్క్యూట్లో ఉండేది. సో రిమైనింగ్ ఎంత అంటే ఈ ఎంత 3 మైనస్ 0.7 బై R. కరెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కూడా మనం R కనుక్కుందాం ఫస్ట్. అంటే R కనుక్కొని అక్కడ ఆటోమేటిక్గా పవర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. సో నేను ఈ పై రబ్ చేస్తున్నాను, ఇది రబ్ చేస్తున్నాను. కరెంట్ వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా, కరెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుందాం. సో R is equal to ఎంతది 3 minus 0.7 అంటే 2.3 నా, yes 2.3 divided by I ఎంత 20 into 10 power minus 3 బాగానే ఉంది. సో 23 into 10 power minus 1 రాద్దాం దాన్ని, దీన్ని మనం 2 into 10 power minus 2 రాద్దాం బై. సో ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు R is equal to 23/2 అంతే కదా, ఇంటూ 10 to the power of, ఇది పైకి వెళ్తారా ప్లస్ 2 అవుతుంది, మైనస్ 1 పోతే ఓన్లీ 10 ఉంటుంది. 2 1 సార్ 2 5 సార్. సో ఐ విల్ 115 రా. దిస్ ఈజ్ వాట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, పవర్ కావాలి. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I² రాలేదా, I ఎంత 20 కదా, 20 into 20 400 into 10 power minus 6 minus 3 whole square అన్న, minus 6 into R value 115. ఓకే, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇది 4 into 10 power minus 4 into 115 అంతే కదా. ఎంత అవుతుందబ్బా ఇది 44 440 అంతే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడరా, 15 4 60 అంటే 460 వస్తుంది. ఓకే, 460 రా, 460 into 10 power minus 4 46 అంటే 46 milliwatts. This is what we want, 46 milliwatt an answer. Yes, 96 milliwatts, 46 milliwatts answer. 7th one nana 46 milliwatts. Okay, write down. Okay, next time we go for problem number 8. In the figure shown the potential drop across each capacitor. ఇక్కడ ఒకసారి అడిగాడు చూడండి, ఒకసారి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎంత అయింది, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎంత అయింది అడిగాడు మనల్ని. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేట్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద ఈచ్ కెపాసిటర్ అడిగాడు.
జాగ్రత్త చూడరా, ఇది పాజిటివ్ కదా, పాజిటివ్ ఇక్కడ ఏముంది నెగిటివ్ ఉంది, ఇది పీరా, ఇది ఎన్ కదా, నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ పాజిటివ్ అంటే రివర్స్ బయాస్, అందులో ఇందులో కరెంట్ ఫ్లో కాదు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఏముందిగా, సో ఇది కరెంట్ ఫ్లో కాదు కాబట్టి ఇది రబ్ చేస్తున్నారా, ఇది అవసరమే లేదు. దిస్ ఈజ్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఇది సిరీసే కదా, ఇది సిరీసే. ఓకే, ఇప్పుడు అడిగింది మనకి ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంతేనా? పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్ ఇక్కడ మరి సిరీస్ కాంబినేషన్ కాబట్టి నెట్ ఎంత అవుతుందా, సి నెట్ వచ్చేసి C1 C2 by C1 plus C2. నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫస్ట్. అరే ఇది ఐడియల్ డయోడ్, దేర్ ఇస్ నో రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ద డయోడ్. ఓకే, ఫార్వర్డ్ బయాస్ కాబట్టి కండక్ట్ అవుతుంది, కరెంట్ కండక్ట్ చేస్తుంది, PEN. ఫార్వర్డ్ బయాస్ కన్నా పాజిటివ్ ఉంది. సో 4 into 8 divided by 4 plus 8 ఎంత 12 అంతేనా? ఎస్, 8/3 అయింది. సో మైక్రో ఫారడ్ వచ్చింది. ఇదేంటి సి నెట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ కాబట్టి ఛార్జ్ అవుతున్నాం. Q is equal to C into VA కదా. సో టోటల్ ఛార్జ్ is equal to టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ వోల్టేజ్, టోటల్ వోల్టేజ్ కదా. సో 8/3 ఇంటూ V వాల్యూ 24 ఇంటూ 10⁻⁻6 64 మైక్రో కూలుంబ్ వచ్చిందిరా. ఏంటన్నది Q వచ్చింది. సిరీస్ కాంబినేషన్ ఏది సేమ్ రా, చార్జ్ సేమ్. ఓకేనా, సేమ్ ఛార్జ్ ఫ్లో. సో ఇప్పుడు మనకి ఛార్జ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కావాలి అంతేగా. V is equal to Q/C1. Q ఎంత బై 64, ఆఫ్ కోర్స్ మైక్రోనేలే. C1 వచ్చి 4 16 సార్, సో 16 volts వచ్చేసింది అంతేనా, 16 volts వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 16, ఇక్కడ 16 పోతే 24లో 16 తీసి లెస్ చేస్తే ఎంత ఉందిరా, 8గా. అక్కడ 8 volts డ్రాప్ అవుతుంది. మీకు కావాలంటే చూసుకున్నాను ఇక్కడ. సో నేను గ్యాప్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తాను, ఇది రబ్ చేస్తాను. సో నా ఇక్కడ 16 volts వచ్చిందిరా, అప్పుడు ఇక్కడ 8 వచ్చేది, 8 volts వస్తుంది ఇక్కడ. 8 plus 16 plus 8 ఎంత 24. సిరీస్ కాంబినేషన్, ఛార్జ్ సేమ్, వోల్టేజ్ యాడ్స్ అంతే. లేదంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. V is equal to Q/C2. Q వాల్యూ ఎంత బై 64 డివైడెడ్ బై C2 ఎంత 8 volts. ఎస్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 9th వన్. ఇందుకే దీనికి ఆప్షన్ ఏమవుతుందా, 2, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 9th వన్ ఇక్కడ రాసిన ఆల్రెడీ బోర్డు మీద. ఒకసారి చూడండి, ఇది పాజిటివ్గా, పాజిటివ్లో ఇది పాజిటివ్ ఉంది అంటే ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఇది కండక్ట్ చేస్తుంది. పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి రివర్స్ బయాస్, ఇది కండక్ట్ చేయదు. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో సర్క్యూట్, దేర్ ఇస్ నో 5 ohm అండ్ దేర్ ఇస్ నో డయోడ్. రివర్స్ బయాస్ కదా, కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నాను ఇందులో. ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఫైనల్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఫైనల్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఒకసారి చూడండిరా, ఇది మొత్తం కూడా సిరీసే కదా. సో రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ రాద్దామా. ఓకే, డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది. ఓకేనా, 9th వన్ ఒకసారి చూస్తే మీరు, దిస్ ఈజ్ 2 ohm, దిస్ ఈజ్ వాట్ డయోడ్, దిస్ ఈజ్ అగైన్ 2 ohm, దిస్ ఈజ్ 3 ohm, దిస్ ఈజ్ 2 ohm, దిస్ ఈజ్ వాట్ లైక్ దిస్. That's why plus minus yes 2 3 అంతే కదా, 3 ఇది 2 ఇది 20 రా, అంతే కదా. ఇది మొత్తం ఏంట్రా సిరీసే. అప్పుడు మొత్తం కౌంట్ చేయండి, మొత్తం సిరీస్ కాంబినేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 5 ఇది 5 10. R నెట్ వచ్చి 10, V వచ్చి 20 volts. I is equal to V/R. V, what is the value of V? 20. What is the value of R? R 10. Just 2 ampere flows to the circuit. I is equal to 2 ampere. Option 2 ra, 9th one option 2.
అదే రైట్ డౌన్. ఓకేనా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 11 ఒకసారి జాగ్రత్త చూడరా, ఆల్రెడీ నేను డ్రా చేశాను. బిఫోర్ దట్ 10 ప్రాబ్లం ఉందా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 చూడండి ఫస్ట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 రా, అది డైరెక్ట్ వాల్యూనే. ద పీక్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ రెక్టిఫైర్ డయోడ్ విత్ సిన్సాయిడల్ సిగ్నల్ వితౌట్ ఫిల్టర్ ఈజ్. పీక్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి. V0 వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడు? 10 volts ఇచ్చాడు. ఓకే, బాగానే ఉంది. ద డీసీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అన్న అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఫర్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ యావరేజ్ ఎంత? Vmin ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0/πగా. ఫుల్ వేవ్ అయితే ఫుల్ వేవ్ కూడా చెప్పాను కానీ మీరు కావాలని చూసుకోండి. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అయితే Vmin ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ VDC ఈజ్ ఈక్వల్ టు DC అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2V0/π. ఇక్కడ వచ్చేసి హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ కాబట్టి Vm ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదే మీన్ వాల్యూ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0/π ఓన్లీ. సో V0 వాల్యూ ఎంత? 10/π. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. జస్ట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆన్సర్. 10/π. Okay, next I will go for problem number 11. Two identical PN junctions may be connected in series with a battery in 3 different ways as shown in the figure. Potential difference across the two PN junctions are equal in the circuit. Ekkada potential difference equal? This is 1, this is 2, this is 3. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సపోజ్ దీని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V అనుకున్నాం అనుకోండి. దీని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ PN ఏమవుతుందా? NP ఉంది అంటే ఇది ఆటోమేటిక్ రివర్స్ అవుతుంది, V మైనస్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? V మైనస్ ఆఫ్ V ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? V ప్లస్ V. ఇది దీనికి 2V అవుతుంది. అంతేనా? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ PN జంక్షన్ దీని పొటెన్షియల్ V రా, దీనిది VAగా. సో ఎంత అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎంతన్నా ఉండేలే. సపోజ్ దీని మనకి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది V మైనస్ V వస్తుంది, అంతే కదా? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్ పొటెన్షియల్ అనుకుంటే కనుక V మైనస్ V, ఇది మైనస్ ఆఫ్ V అయినా గెటింగ్ క్యాన్సిల్ 0 అవుతుంది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇది NP, ఇది కూడా NPనే. దీని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ VE, దీని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ VE. అల్టిమేట్గా V మైనస్ V గెటింగ్ క్యాన్సిల్ 0. ఈ రెండు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంది. ఓకే, ఎంతగా ఉన్నాయి? 0 ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్. ఓకే, ఈ రెండు సేమ్ ఉంది, ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. చూడండి, ఇది PN, ఇది NP, రివర్స్ ఉంది అన్న. ఇక్కడ PN, NP సేమ్ ఉంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంది. సో ఆప్షన్ 3 అండ్ 4, ఆప్షన్ 2 అండ్ 3 ఆర్ కరెక్ట్. ఓకేనా? రైట్. అంటే ఆప్షన్ BC ఆర్ కరెక్ట్. ఇది బీరా, ఇది సీనా, BC ఆర్ కరెక్ట్. రైట్ డౌన్. ఓకేనా? ఇది V అనుకుందాం, PN, ఇది NP గా రివర్స్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ V అనుకుందాం. ఆటోమేటిక్ V పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే V మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ V 2V ఉంటుంది. ఇక్కడ సేమ్ ఆటోలో ఉంటాయి కాబట్టి 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి 12. The circuit shown in the figure contains 2 diodes, each with a forward resistance of 50 ohm. దీనికి ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ 50 ohm అన్నారు. ఓకేనా? దీని ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా 50 ohm. అండ్ విత్ ఇన్ఫైనైట్ బ్యాక్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి ఇన్ఫినిటీ ఉంది. ఇఫ్ ద బ్యాటరీ వోల్టేజ్ 6 volts, కరెంట్ త్రూ ద 100 ohm రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు. చాలా ఈజీరా, బట్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. న్యూమరికల్. ఇది చూడరా, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ కదా, ఇది పాజిటివ్ కదా, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ కదా. ఇది పీనా, ఇది ఎన్, ఇది పీరా, ఇది ఎన్. ఇదే బయాస్. ఇప్పుడు రివర్స్ బయాస్, నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంది అంటే ఈ సర్క్యూట్ లేదు, ఇది లేదు. సో అది లేదు కాబట్టి అది రిమూవ్ చేసేయండి. ఇది రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేసేస్తే మరి ఇంకేముందని ఇక్కడ చూడండి, ఇది మొత్తం సిరీసేగా.
సో 150 ఎంత పోతుందో 100లో కూడా అంతే పోతుంది కరెంట్. సో కరెంట్ త్రూ 100 ఓం అడిగాడు. ఓకేనా? ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు 50 ఓం, అది రాసుకోవాలి, ప్రొఫెషనల్ స్టూడెంట్ మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ? ఆర్ నెట్ వచ్చి 200 300 అంతేగా. ఇప్పుడు I ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏదైనా V/Rగా, V వాల్యూ 6 బై R వాల్యూ ఎంత 300, అంటే దీన్ని రాసాను 3 1 3 2 సో 0.02 ఆంపియర్ బై ఆన్సర్. ఓకే, 12th కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ 13 చూడరా. ఇన్ ద ఫిగర్ షో ద ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A and B. A and B ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అడిగారా. ఇది చూడరా, 4 3s are 12, 6 3s are 18, అంటే B/Q equal to R/S. Wheatstone bridge is balanced, then current through diode is 0. ఇందులో కూడా కరెంట్ డైరెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇది లేదు అంటే రబ్ చేసేస్తాను. అది లేదు, బ్రిడ్జ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ మ్యాన్, Wheatstone bridge principle, B/Q equal to R/S. సో వాడు అడిగింది ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A and B అడిగాడు. ఇంకేమో ఈ రెండు సిరీస్ దీనికి ప్యారలల్. సో ఆర్ నెట్ ఎంత ఉంది? రెండు సిరీస్ కాబట్టి 12 6 ఎంత? 16. ఓకే, 16 ఇంటూ ఇది ఎంత? జస్ట్ 24 డివైడెడ్ బై 24 ప్లస్ 16 40 అంతేగా 40. ఓకే, ఏం చేద్దాం? సో 4 6 4 10 అంతే 96/10. సో ఆర్ నెట్ అంటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A and B 9.6 ఓన్లీ. ఓకేనా? రైట్. ఓకేనా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 14. సో 13 already completed. Problem number 14 చూడండి జాగ్రత్తగా. In the figure shown, the reading of ammeters A1 and A2 are respectively A1 A2 readings ఎంత అన్నట్టు కరెంట్. ammeter is a device to measure current. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, ఇది పాజిటివ్ నా, ఇది నెగిటివ్. ఇది ఏంటది? నెగిటివ్ పాజిటివ్ కదా. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది అంటే N ఉంది, ఇది P రా. అప్పుడు ఇది ఏ బయాస్ అవుతుందా? రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. అంటే ఇందులో కూడా కరెంట్ వెళ్తుందా? వెళ్ళదు. అంటే ఈ సర్క్యూట్ మొత్తం కూడా వర్కింగ్లో లేదు. సో A1 వచ్చి కరెంట్ 0. ఓకే, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది చూడరా. సో ఇదే సర్క్యూట్. ఓకే, నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత బాయ్? ఈ రెండు కూడా ఏ కాంబినేషన్? ఇదంతా ఒకటే థ్రెడ్, సిరీస్ కాంబినేషన్. ప్యారలల్ అనుకునేరు, ఇదంతా ఒకటే థ్రెడ్ అమ్మా. అది లేదు, ఇదంతా ఒకటే థ్రెడ్ కాబట్టి కరెంట్ వచ్చేసి పాజిటివ్ లింక్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆర్ నెట్ వచ్చేంత 20 ఓం. సో మనకి ఆల్రెడీ B కూడా ఇచ్చాడు, 10 volts ఇచ్చాడు కదా. మనకు కావాల్సిన I. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R. B వాల్యూ 10 బై R వాల్యూ 20, జస్ట్ 0.5 amps. సో A2 గుండా పోయే కరెంట్ అనేది ఎంత? 0.5 amps. సో ద ఆప్షన్ 3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ 15. జాగ్రత్త చూడండి, ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ ద కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ద PN జంక్షన్ డయోడ్. PN జంక్షన్ డయోడ్లో కూడా పోయే కరెంట్ ఎంత అని అన్నారు ఇక్కడ. జాగ్రత్త చూడండి, ఇది ఐడియల్ అన్నాడు. అంటే దీని రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 0. ఓకే, దాని రెసిస్టెన్స్ లేదు. సో ఇందులో కూడా పోయే కరెంట్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఏం చేశాడు? దీన్ని షంట్ చేశాడు. అంటే మధ్యలో డైరెక్ట్గా ఒక వైర్ కలిపేశాడు, పాజిటివ్ టెర్మినల్కి నెగిటివ్ టెర్మినల్కి. ఓకేనా? సో అప్పుడు షంట్ చేశాడు కాబట్టి దీని రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ షంట్ రెసిస్టెన్స్. సో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందనా, కరెంట్ వెళ్తుంది. నెట్ రెసిస్టెన్స్ అంతా కూడా 0 అవుతుంది, ఒకటే వైర్ అంతా కూడా. సో ఇది రెసిస్టెన్స్ కూడా 0నే. అంటే నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ రీజియన్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే
నెట్ రెసిస్టెన్స్ 0. షంట్ చేశాడు కాబట్టి దీనికి కలిపేశాడు కాబట్టి షంట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి 0. ఓకేనా? ఎందుకంటే సింపుల్గా చూడండి ఒకసారి మీరు, ఇది R0 ఈ రెండే కాంబినేషన్ ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి. R నెట్ ఫార్ములా అయింది R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2, అంతే కదా. ఇది 5 ఇంటూ 0 ఏమవుతుంది? 0 బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. సో ఇది 0 అయిపోయింది. ఏంటంటే నెట్ రెసిస్టెన్స్ 0. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందన్న, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ కరెంట్ ఎందులో ఉన్న 5 ఓంలో వెళ్ళే కరెంటేగా 10 volts ఇంకా. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ సింపుల్గా V బై R. V వాల్యూ వచ్చి 10, I వాల్యూ 5, 5 1s 5 2s, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 2 ampere. ఓకేనా? నెక్స్ట్ I will go for 16 bit. In the given circuit, the equivalent resistance between A and B is అన్నాడు. జాగ్రత్త చూడండి. If A has negative potential, ఇది నెగిటివ్ అంట, ఇది పాజిటివ్ అంట. ఇది నెగిటివ్ అన్నప్పుడు వాడు అడిగాడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A అండ్ B అడిగాడు. ఓకే, ఇది నెగిటివ్ అన్నప్పుడు ఇది P కదరా, ఇది N. ఇది ఏ బయాస్ అవుతుందిరా? ఇది రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. అంటే ఈ సర్క్యూట్ లేదు, ఆ రీజన్ వరకు లేదు అబ్బాయి, ఆ రీజన్ వరకు లేదు. అప్పుడు రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ చూడండి ఒకసారి, రీఅరేంజ్మెంట్ చూడండి ఒకసారి, నేను డ్రా చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ 6 ohm, దిస్ ఈజ్ ద టెర్మినల్ A. ఓకే, రిమైనింగ్ ఒకసారి ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్ 8 ohm. ఓకేనా? 8 6 సిరీస్ కదా, 6 ohm. దీనికి ఇది ప్యారలల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ 10 ohm. దిస్ ఈజ్ వాట్ డయోడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బీనా. ఇదే సర్క్యూట్. ఇప్పుడు RAB చూడండి 6 ప్లస్ ఇదంతా 14 కదా, 14 ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 14 ప్లస్ 10 24. 2 5s 2 12s అంతే కదా. ఓకే, 2 6s 2 7s. ఓకే, సో 6 ప్లస్ 75 35 డివైడెడ్ బై 6 అంతేనా. 36 ప్లస్ 35 బై 6 ఎంత అంటే 71 బై 6 ఓం. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 71 బై 6 ఓం. సో ఆప్షన్ 1 18 ఆప్షన్ 1 అన్న. రైట్ డౌన్. ఓకే లేదా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 17 జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. The given circuit, the equal resistance between A and B is, okay, if A has negative potential, B has positive potential. Okay nana? The equal resistance between A and B. Okay, జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. ఒకసారి చూడరా, ఇది B టెర్మినల్. B కి ఇది జాయినింగ్ ఉంది, ఇది నెగిటివ్ టెర్మినల్. అంటే ఒకసారి చూడండి, B వచ్చి పాజిటివ్ ఉందనా, అంటే ఇది కండక్ట్ చేస్తుంది. ఇది నెగిటివ్ వచ్చి నెగిటివ్కే ఉంది, అంటే ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అందులో కూడా, కేర్ఫుల్ చూడండి, అందులో కూడా కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఇది నెగిటివ్ కదా, ఈ వైర్ వచ్చేసి దీనికి ఉందిరా. ఓకేనా? ఈ వైర్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ ఉంది. ఇది పాజిటివ్. ఈ పాజిటివ్ కనెక్షన్ ఎక్కడికి ఉంది? ఈ పాజిటివ్ కనెక్షన్ ఎక్కడ ఉందిరా? ఇక్కడికి ఉంది. ఓకే, అంటే ఒకసారి చూడండి, రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ నేను రాస్తాను చూడన్నా. రీఅరేంజ్మెంట్ వచ్చేసి ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ వైరు అన్న ఏ దగ్గర ఉన్న వైరు, ఇది ఏ, బి, ఇది సి అనుకోండిరా, ఇది డి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏకి సికి కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఏ ఇంకా సికి కనెక్షన్ ఉంది, అంటే ఈ టెర్మినల్ మనం అక్కడ రాసుకోవచ్చు. జాగ్రత్త చూడండి, ఇది డయోడ్, ఇది డిఎన్ఏ టెర్మినల్. ఓకేనా? డిఎన్ఏ టెర్మినల్. ఈ టెర్మినల్ మనం సి దగ్గర రాసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఏకి సి కనెక్షన్ ఉంది కదా. ఈ థ్రెడ్ని అక్కడ రాసేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ థ్రెడ్ని అక్కడ ఇచ్చాను రా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి. ఇది ఆర్, ఇది కూడా ఆర్ఏ. ఈ థ్రెడ్ని ఆడించు, కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఈ థ్రెడ్ని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చుగా. ఈ థ్రెడ్ని బి డికి కనెక్షన్ ఉంది,
బికి డికి కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో ఇదిగో అబ్బాయి ఇది ఏ ఎస్ ఇది బి ఈ థ్రెడ్ నేను ఇచ్చాను ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్ అర్థమైంది చెప్పింది నెక్స్ట్ ఏడవటం ఉంది ఇంకోటి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్ ఓకేనా ఓకే సో అన్నీ కూడా ఏ కాంబినేషన్ వచ్చినాయి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ వచ్చింది ఇంక ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఏముంది నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై ఎన్ ఆర్ బై 4 ఓం ఆన్సర్ అంతే ఎన్ వాల్యూ 4 కదా ఎన్ ఈక్వల్ 4 అర్థమైంది లాజిక్ మీకు ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తారా ఏకి సికి కనెక్షన్ ఉందంటే ఈ ఏ థ్రెడ్ వచ్చేసేసి ఎక్కడ కావాలి సికి కనెక్షన్ ఉండాలి ఓకేనా సో దీన్ని ఇక్కడ ఇచ్చాను బిని ఇక్కడ ఇచ్చాను బికి డి కలిసి ఉంది కదా దీన్ని ఇక్కడ మొత్తం అన్ని కూడా 4 ఎందుకంటే డయోడ్ వచ్చి ఫార్వర్డ్ వేస్తూ ఉంది సో ఏ నెగిటివ్ కదా బి వచ్చి పాజిటివ్ కదా అంతేనా వాడు ఇచ్చింది మనకి ఒక నిమిషం వెయిట్ అప్పుడు ఏ నెగిటివ్ వెళ్తుంది కదా ఇది బి పాజిటివ్ వస్తుంది కదా వెయిట్ కదా సో మనం ఏం చేసాము దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చేసాము అంటే ఇది ఈ పక్కకు వస్తుంది సో ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది ఎస్ ఓకేనా ఇది ఏ అవుతుంది ఇది బి అవుతుంది అమ్మాయి ఇది ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ఈ టెర్మినల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది బి అవుతుంది ఇది అక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఆ సైడ్ వచ్చేసేసి ఏసీ మిక్స్ అయ్యి ఉంది ఈ సైడ్ ఏ అండ్ సి రా ఈ సైడ్ వచ్చి డి అండ్ బి అండ్ డి రా బి అండ్ డి ఓకేనా చూడండి ఇది పాజిటివ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇది నెగిటివ్ ఏ అండ్ సి నెగిటివ్ రీజియన్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఆర్ ఇంటూ ఆర్ బై ఎన్ ఆర్ బై 4 అవుతుంది అంతే సింపుల్ లాజికల్ బిట్ అంతే అది ఏసీ కావాలరా ఏసీ కలిసింది ఏ ఓకేనా ఈ థ్రెడ్ అక్కడ కలిపాను ఈ థ్రెడ్ పైకి లాగి ఈ థ్రెడ్ కూడా ఇక్కడ కలిపేసాను ఓకేనా అన్నీ కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్ లాజికల్ చూస్తే సరిపోతుంది అంతే కొద్దిగా ఈ థ్రెడ్ని పట్టుకొని ఇట్లా పైకి లేపి ఈ ఏ తీసుకెళ్ళి సి దగ్గర యాడ్ చేయండి అప్పుడు ఇదంతా ఏమవుతుంది ఇట్లా వస్తుంది ఇది ఇట్లా వచ్చేస్తుంది ఇది తర్వాత ఈ బిని ఇక్కడ కలపండి అంటే ఆ బి కూడా ఇటు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు 4 అన్నీ కూడా ప్యారలల్ కాంబినేషన్ వచ్చేస్తుంది అది జస్ట్ ఆర్ బై 4 ఆన్సర్ 17 కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ 18కి వెళ్దాం మనం జాగ్రత్త జీరో డయోడ్ ఉన్నానా A generator voltage regulator operates in the range 120 to 180 volts, produces a constant supply of 120 volts. Actually, generator is next chapter. So, generator is a voltage regulator. It acts as a voltage regulator. Okay, it operates in reverse bias. Reverse bias of working mode. Okay, na? And voltage control chestundannamata. Input voltage enta kavani adi maximum control chestundi. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూడండిరా సో ఇక్కడ ఇన్పుట్లో ఎంత ఇస్తున్నాడో చూడండి ఒకసారి ఇది సిరీస్ రెసిస్టర్ రా ఇది జీనో డయోడ్ సింబల్ ఇది సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ జీనో డయోడ్ లైక్ దిస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒక మనకి లోడ్ రెసిస్టర్ ఇచ్చాడు ఆర్ఎల్ అన్నాడు వాడు ఇది జీనో డయోడ్ ఇది సిరీస్ రెసిస్టర్ ఆర్ఎస్ ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అన్న జాగ్రత్త చూడండి ఆ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే మనకి ఇక్కడ జీనో డయోడ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఆపరేట్ ఇన్ ద రేంజ్ 120 to 180 వోల్ట్స్ అంటే 120 వోల్ట్స్ కాబట్టి 180 వోల్ట్స్ దాకా ఇస్తున్నాడు అంటే మనం మ్యాక్సిమం కన్సిడర్ చేద్దాం మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంది 180 వోల్ట్స్ ఇది వి అనుకుంటారా వి వచ్చి 180 వోల్ట్స్ బాగానే ఉంది ఇది ఆర్ఎస్ ఓకే జీనో డయోడ్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటాడు జీనో వోల్టేజ్ ఎంత produce a constant supply of 110 volts. General diode voltage regulator operates in the range 120 to 180 volts. Produces a constant supply of 120 volts. ఇక్కడ ఎంత ఉందన్నాడు 110 110 volts ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు ఓకే అండ్ 250 మిల్లీ ఆంపియర్ కరెంట్ టు ద లోడ్ అంటే ఒక నిమిషం అంటే ఇది ఇక్కడ ఇలా అయింది సారీ నాన్న ఇక్కడ ఇచ్చాడు లోడ్ దగ్గర ఇచ్చాడు ఇక్కడ లోడ్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ 110 వోల్ట్స్ కరెంట్ వచ్చి 250
మిల్లీ ఆంప్స్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందిరా. ఏది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ గుండా వెళ్ళే కరెంట్ అది. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇఫ్ ద మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఈస్ టు బి ఈక్వల్లీ షేర్డ్ బిట్వీన్ ద లోడ్ అండ్ జనరల్ డయోడ్, అంటే ఇందులోకి వెళ్ళే కరెంటు ఈక్వల్గా వెళ్ళింది అన్నాడు. అంటే ఇందులో కూడా 250 వెళ్ళినట్టేగా. ఓకే, అంటే టోటల్ ఎంత వస్తున్నట్రా 500 అవుతుంది మిల్లీ ఆంపియర్. సింపుల్ లాజిక్ అంతే. ఓకే, బాగానే ఉంది. ద వాల్యూ ఆఫ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ RS, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. ద వాల్యూ ఆఫ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ RS కనుక్కోమన్నాడు, RL కనుక్కోమన్నాడు, అంతేగా. ఇప్పుడు RL ఏమో ఓవర్లే వచ్చేసింది. RL ఈక్వల్ టు V/Iగా. V వచ్చి ఇక్కడ V ఎంత ఉంది 110 ఉంది. ఓకే, డివైడెడ్ బై I ఎంత 250యా, 250 మిల్లీ వోల్ట్స్ కదా. అంటే నేను ఎట్లా రాస్తాను చూడండి ఒకసారి, 0.25 రాశాను, అంతేగా. RL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110 డివైడెడ్ 0.25 అంటే 1/4 అంతే కదా. 440 ఓం వచ్చేసింది, RL వచ్చిందిరా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్త, ఇది రేంజ్ ఎంత 120 to 180 కదా. అంటే మ్యాక్సిమం తీసుకుందాం, మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి. 180 వోల్ట్స్ ఇది. ఇక్కడ 110 పోతే ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ అవుతుందా, ఇక్కడ కూడా 110 ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడాను ఏ కాంబినేషన్ రా, ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ వోల్టేజ్ సేమ్. ఇక్కడ 110 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ప్యారలల్ లో ఉంటుంది. జనరల్ డయోడ్ ఎప్పుడు కూడాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, జనరల్ డయోడ్ ఎప్పుడు కూడాను లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ లో ఉంటుంది. అది నేను చెప్తాను, తర్వాత చెప్తాను దీని గురించి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ 110 పోయింది, 180లో 110 పోతే ఇక్కడ 70 ఉండేది. 70 వోల్ట్స్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసు, వోల్టేజ్ తెలుసు, ఇంకా రెసిస్టెన్స్ అప్ చేస్తుంది కదా. RS ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/I. V ఎంత ఇక్కడ 70. ఓకే, డివైడ్ బై I ఎంత 500 కదా, అంటే 0.5. అంటే 70 డివైడ్ 0.5 అంటే 1/2గా. సో RS సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140 ఓం. అంతే, సింపుల్ లాజిక్ అది. ఓకేనా, రైట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 19. ప్రాబ్లం నెంబర్ 19 చూడండి ఒకసారి. ద గివెన్ సర్క్యూట్ హ్యాస్ two ideal diodes connected as shown in the figure. The current flowing through the resistance R1 will be R1 ఇది ఏంటిది R2 ఇది R3 అంతే కదా. వాడు ఇచ్చింది R3 2 ఓం ఇచ్చాడు. ఓకే, వాడు అడిగింది the current flowing through the resistance R1 లో పోయే కరెంట్ ఎంత అన్నాడు. ఒకసారి చూడండి, ఇది పాజిటివా, పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది. అంటే ఇదే బయాస్ రా, రివర్స్ బయాస్. అంటే ఇది వర్కింగ్ మోడ్లో లేదు, ఇంతవరకు వర్కింగ్ లేదు. ఇది రబ్ చేస్తాను, అయితే ఇది ఎందుకు వేస్ట్ కదా, రివర్స్ బయాస్ ఇది. ఇప్పుడు ఇది రెండు అంతా సిరీస్ కాంబినేషనేగా. సో కరెంట్ అడిగాడు, ఇక్కడ పోయే కరెంట్ అయినా అదే, ఇక్కడ పోయే కరెంట్ అయినా అదే. సో రెసిస్టెన్స్ ఎంత R నెట్ వచ్చి 2 + 2 4. సో V వాల్యూ 10. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R. V 10, ఇది 4. ఎంతరా 2 2s are 2 5s are 2.5 amperes. అంతేగా. ఎస్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ 20 ప్రాబ్లం. In a silicon diode, the reverse current increases by 20 microamps. అంటే డెల్టా I ఇచ్చారా, 20 microamps ఇచ్చారు. ఓకేనా. When the reverse voltage increases from 1 volt to 3 volts, 1 volt to 3 volts అన్నాడు. చేంజ్ అన్నప్పుడు జస్ట్ 2 volts అయ్యా, 1 to 3కి వెళ్ళింది, డిఫరెన్స్ ఎంత 2 volts. రెసిస్టెన్స్ కావాలి, ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ కానీ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ కానీ ఏమైనా, రివర్స్ ఏసీ రెసిస్టెన్స్ కదా. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో R ఈజ్ ఈక్వల్ V/Iగా, డెల్టా V/డెల్టా I. ఓకే, డెల్టా V ఎంత 20, డెల్టా I ఎంత, సారీ డెల్టా V వచ్చి 2 రా, డెల్టా I అంటే 20 కదా. 20 మైక్రో అంటే -6 కదా. అంటే జస్ట్ ఎంత -5 -5 + 5 ఓం అంతేగా. సో దీన్ని మనం ఏం రాశాడంటే 100 కిలో ఓం రాశాడు, రాయొచ్చు కదా. 100 కిలో ఓం అన్నదే 10⁵ ఓం అయినది 100 కిలో ఓం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ 21. ఓకేనా. ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిందిరా.
ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ మీకు సిఈటీకి లేదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను ఇది. ఓకే, ఇందువరకు కంప్లీట్గా సెమీకండక్టర్ డయోడ్స్ కంప్లీట్గా చెప్పేశాను నేను. ఓకే, లాజిక్ గేట్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది.